ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്കാണ് അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നത്. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं। यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। गलत है, आप क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोग आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है।
वो छुपा नहीं है उनसे, वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या है? मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है, राष्ट्रपति की अभिभाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें, मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर। मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है, ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है, किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आज सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने चाइना को सरेंडर किया, 1952 में हमारा कितना जमीन सरेंडर किया आपने की जाती है। ലോക്സഭ വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോഴും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോര് തുടരുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ഈ പോര് തുടരുന്നത്. അതിൽ മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ നരവനെയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ രാഹുൽ ശ്രമിച്ചത് ഭരണപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. പരസ്പര പോരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അമിത്ഷായും രാജ്നാഥ് സിംഗും തമ്മിൽ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിപ്പോൾ വീണ്ടും ലോക്സഭ ചേരുമ്പോഴും അതേ വാഗ്വാദം സഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ കൂടുതൽ കലുഷിതമാണ് സഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ. രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് താൻ പറയുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ BJP MP തേജസ്വി സൂര്യ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസ്നേഹത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സഭയിലെ ഈ വാക്പോരിന് തുടക്കമായത്. പിന്നീട് അതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ അടക്കം അതിനെ തടയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. PR സുനിൽ ചേരുന്നു. സുനിൽ, വീണ്ടും ലോക്സഭ ചേർന്നപ്പോഴും ഈ നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചകൾക്കിടെ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കലുഷിതമാകുകയാണോ? രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്താണുള്ളത്? റോഷന, വീണ്ടും അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. നരവനെയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് 2020 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് കയറിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നരവനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും സഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. നേരത്തെ 1.5 മണിക്കാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം ലോക്സഭയിൽ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഏതാണ്ട് 40 മിനിറ്റ് സമയം ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ വാഗ്വാദമായിരുന്നു. അതേ തുടർന്ന് സഭാ നടപടികൾ 3 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചു. ഇപ്പോൾ 3 മണിക്ക് വീണ്ടും സഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ അതേ വിഷയം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് താൻ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നാൽ ഇറങ്ങാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഏതോ ഒരു മാഗസിനിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അത് സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഭരണപക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും ശക്തമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എതിർത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വലിയ ബഹളമായിരുന്നു ലോക്സഭ കണ്ടത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് സഭാ നടപടികൾ 4 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 2020 ചൈനയുടെ
ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് നരവനെയുടെ പുസ്തകത്തിൽ, കരസേനാ മേധാവിയായിരുന്ന നരവനെയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നു. പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സഭയിൽ പരാമർശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ രാജ്യ താൽപര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വലിയ ബഹളമായിരുന്നു. ആ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ വീണ്ടും 4 മണിവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തുടർച്ചയായി സഭാമര്യാദ ലംഘിക്കുകയാണ്, സഭാ ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് താൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. താൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സൈന്യത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാ സൈനികർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ വസ്തുതയാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഏതായാലും 4 മണിക്ക് വീണ്ടും സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ വിളിക്കുമോ എന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം സ്പീക്കർ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ അതും വലിയ ബഹളത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത. ഓൾറെഡി തന്നെ സ്പീക്കറും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ തന്നെ സ്പീക്കർ പലതും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മൈക്ക് പലതവണ ഓഫ് ആയതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്പീക്കറോട് തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്പീക്കർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണോ താൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നടക്ക ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കർ അതിന് അനുമതി നൽകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ നരവനെയുടെ പുസ്തകത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചർച്ച നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ സുനിൽ? റോഷൻ, ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വിഷയം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ നീക്കങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നേരത്തെ 1:30 മണിക്ക് സഭ ചേർന്നപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ഒരു മാഗസിന്റെ പകർപ്പും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ലോക്സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും എഴുന്നേറ്റു. പിന്നീട് ലോക്സഭാ ചട്ടം 349(1) പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വിവരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളോ സഭയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളോ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാനാകില്ല എന്ന ചട്ടപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ശക്തമായി നേരിടുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ സ്പീക്കറും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ലോക്സഭയിൽ കണ്ടത്. ഈ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത്, നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഒരു വിഷയവും സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയായിരുന്നു സ്പീക്കർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം വലിയ ബഹളമായിരുന്നു സ്പീക്കറും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഭരണപക്ഷത്തെ അമിത്ഷായും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്നാഥ് സിംഗും തമ്മിൽ അങ്ങനെ വലിയ ബഹളത്തിനിടയിലാണ് നേരത്തെ സഭ 2:10 കൂടി 3 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചത്. 3 മണിക്ക് സഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോഴും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ വിഷയം തന്നെയാണ് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ചൈനീസ് കയ്യേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ കരസേനാ മേധാവിയായിരുന്ന ജനറൽ നരവനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അത് രാജ്യ താൽപര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ 4 മണിക്ക് സഭ വീണ്ടും സമ്മേളിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത. ഏതായാലും രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ആഗോള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചൈനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല? ഇതെന്ത് നിലപാടാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല PR സുനിൽ, ഈ ചർച്ചയുടെ നിയമങ്ങൾ ഇതാണെങ്കിൽ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി KC വേണുഗോപാൽ. സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുകയായിരുന്നു, അല്ലേ? രോഷിനി, പ്രധാനമായും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് അംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്, KC വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്, ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ ഭരണപക്ഷത്തെ നേതാക്കളായിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് ബംഗളൂരിൽ നിന്നുള്ള MP തേജസ്വി സൂര്യ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്, കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻകാല നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് അവരെയൊക്കെ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഭരണപക്ഷ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് ഈ സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് അസഹിഷ്ണുത, എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് ഭയം എന്ന ചോദ്യമാണ് ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്തും സഭയിൽ വിളിച്ചു പറയാം, അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, സൈനികർ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇത് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് എവിടുത്തെ നീതിയാണ് എന്ന ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുകയാണ്. ഏതായാലും വലിയ വാഗ്വാദം തന്നെയായിരുന്നു ലോക്സഭ കണ്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരുപക്ഷെ 1-2 സെന്റൻസ് പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്ന് അമിത്ഷായും രാജ്നാഥ് സിംഗും കിരൺ റിജിജുവും ഒക്കെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ 4 മണിക്ക് സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതേ സമീപനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇനി പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കില്ല എന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുകൂടി സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്പീക്കർ അഖിലേഷ് യാദവിനെ വിളിച്ചെങ്കിലും അഖിലേഷ് യാദവ് എഴുന്നേറ്റില്ല. ഓക്കെ, PR സുനിലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ലോക്സഭയിൽ ഇനി വീണ്ടും 4 മണിക്ക് ചേരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോരാണ് ലോക്സഭയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. PR സുനിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു.